टीवी यूएसए नाल जुड़े दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों तुहाडे लई एक होर जानकारी भरपूर वीडियो लैके हाज़र होए हैं। अज दी वीडियो असी डॉक्टर गुरमीत सिंह औलख बारे गल करांगे। जिवें कि सारे जानते हैं डॉक्टर गुरमीत सिंह औलख नूं एक खालिस्तानी नेता के तौर पर जाणिया जांदा है, पर उन्हां दी जिंदगी नाल होर भी कई तत्थ जुड़े हुए हैं। असी उन्हां बारे इस वीडियो 'च चर्चा करांगे। डॉक्टर औलख का जन्म 1938 में ब्रिटिश भारत में वंड तो पहलां दे पंजाब लायलपुर में होया सी। उसके दादा जी परिवार नूं इस खेतर में लै गए सन जदों ब्रिटिश पंजाब सरकार के इशारे ते मास्टर योजनाबद्ध अते सैटल किया गया सी। उसका परिवारक पिंड पट्टी के नज़दीक जिला अमृतसर का शाहबाजपुर है। वंड तो बाद उसके जद्दी पिंड लायलपुर जिले में खेतीबाड़ी कार स्थापित की ते अपने नवे पिंड का नाम शाहबाजपुर रख दिता। यह बंदोबस्त की झंग शाखा ਚੱਕ 60 ਵਿੱਚ ਸੀ। 1947 ਵਿੱਚ ब्रिटिश शासन तो भारत की आज़ादी उपरंत हुई पंजाब की वंड नाल लायलपुर खित्ते के सिख परिवारों ने अपनी मेहनत नाल बलियां सब चीज़ों को छड्ड के भारत पाकिस्तान सरहद पार करके अपने जद्दी पिंडों में जाना सही समझा। डॉक्टर औलख नेड़ले पिंड सरहाली कलां के गुरु गोबिंद सिंह खालसा हाई स्कूल में पढ़िया। इस तो बाद BSc 1958 में अमृतसर के खालसा कॉलेज तो खेतीबाड़ी विज्ञान की डिग्री प्राप्त की। इस डिग्री नाल उन्होंने पंजाब सरकार को खेतीबाड़ी इंस्पैक्टर की नौकरी हासिल की। 1965 में इंग्लैंड चला गया। 4 साल डिग्री तो बाद उसनू MSc की डिग्री के लिए संयुक्त राज अमरीका आने का मौका मिला। उन्होंने नॉर्थ कैरोलीना सेंट्रल यूनीवर्सिटी तो जेनेटिक्स की डिग्री प्राप्त करदियां उसने वाशिंगटन DC की हार्वर्ड यूनीवर्सिटी तो पढ़ाई की ते PhD अणु जेनेटिक्स में डॉक्टर औलख ने शुरुआत में बैथसडा MD NIH एक जेनेटिक्स वजों काम किया, जिथे वो औरल मैडिसन की प्रयोगशाला एक विशेष माहर वजों ब्यूरो ऑफ बायोलॉजी एक सीनियर स्टाफ फैलो सी। डॉक्टर औलख ने क्रमवार मैसेच्यूसेट्स जनरल हस्पताल और बॉस्टन के हार्वर्ड मैडिकल स्कूल क्रमवार एक खोज विज्ञानी और सहायक प्रोफैसर वजों खोज कार्य किए। वो सब तो पहला व्यक्ति से जिसने मनुखी कैंसर के टिशूआं में वायरल जेनेटिक पदार्थों के पैरों के निशानों के निश्चित सबूत प्रदर्शित किए जो एको व्यक्ति के आम टिशू में गैर हाजिर सन। इस तरह कैंसर के वायरल इटियोलॉजी को साबित किया। उसने काम डॉक्टर रॉबर्ट गैलो की अगवाई वाली ट्यूमर सैल जीव विज्ञान प्रयोगशाला में किया, जिसने कुछ साल बाद एड्स विषाणु की सह खोज की। डॉक्टर औलख ने 1976 में अमरीका में लोगों को वायरसां लई जारी किए जाने तो पहला स्वाइन फ्लू के टीके की भी जांच की सी। अपने पेशेवर विज्ञानक जीवन को खत्म करने तो पहला डॉक्टर औलख नूं वख-वख नामवर विज्ञानक रसालियां में 27 तो वध विज्ञानक प्रकाशनां का सिहरा दिता गया सी। उसके खोज कार्य नाल संबंधित यूनीवर्सिटी पद्धर दी किताबां के चैप्टर वजों शामिल किए गए हैं। 1984 तो पहला डॉक्टर औलख की कोई राजनीतिक शमूलीयत नहीं सी, ना तो पंजाब में ना ही संयुक्त राज अमरीका की राजनीति में। यह सब उदों बदल गया जदों जून 1984 में भारतीय फौज ने अमृतसर में सिख धर्म के सब तो पवित्र स्थान हरमंदर साहिब एक फौजी कार्रवाई शुरू की। इसका उद्देश्य उन्होंने सिख कारकुनां नूं खत्म करना सी जो पंजाब और सिखां लई वधेरे राजनीतिक खुदमुख्तियारी की मंग कर रहे सन। एक हमले की शंका में दरबार साहिब कंपलैक्स के कुछ हिस्से नूं मजबूत अहुदियां में तब्दील कर दिता सी। इंदिरा गांधी ने भी भारतीय फौज राही केवल दरबार साहिब ही नहीं पूरे पंजाब के कई होर गुरुद्वारियां में हमला करने का आदेश दिता। सारे पंजाब नूं मार्शल लॉ के अधीन रखा गया सी ते सारे संचार साधन कट्टे गए सन। इस मुहिम दौरान हज़ारां सिख मारे गए ते हज़ारां यात्रियों नूं बिना किसी जुर्म और प्रोसैस के कैद कर दिता गया, जिसका नाम भारत सरकार द्वारा अधिकारत तौर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार रखा गया, जिसने सिखां नूं हर थां फूकिया भारत अंदर गुलामी का एहसास कराया। इस दे नतीजे वजों खुदमुख्तियारी सिख होमलैंड की मांग ने जोर लिया। एक संकल्प जो 1947 में पंजाब की वंड तो बाद होया सी ने लगभग रातों रात बहुत वड्डा समर्थन प्राप्त किया। जुलाई 1984 में सिख डायस्पोरा की एक कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन विखे हुई, जिस विच अमरीका ब्रिटेन और कनेडा के सिख इकट्ठे हुए। इस इकट्ठ ने चेतन और अचेतन दोनों अधिकारक तौर पर खालिस्तान अखाउण वाले अपने देश की मंग का ऐलान कर दिता। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था इस मकसद लिए बनाई गई सी। डॉक्टर औलख की शुरुआत में इस संस्था में कोई भूमिका नहीं सी, परंतु इसने बाद में इसके जनरल सकत्तर जनरल JS भुल्लर की सहायता लिए इस विच शामिल हो गए। 4 महीनों के अंदर ही डॉक्टर औलख नूं यकीन हो गया तो अंतरराष्ट्रीय सिख संगठन के बैनर हेठ अपन कोशिशां शुरू कर दित्तियां। उसदियां कोशिशां लगभग पूरी तरह US सरकार और मीडिया की लॉबिंग ते केंद्रित रही सन ताकि वह भारत सरकार ते पंजाब विच अर्ध सैनिक कार्रवाइयां नूं रोकण लई दबाव पाउण। इस तो इलावा मामलिਆਂ नूं होर विगड़न लई नवंबर 1984 के शुरू में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद नवी दिल्ली और उत्तर भारत में हज़ारां निर्दोष सिख आदमी औरतों के बच्चे मारे गए सन। भारत सरकार ने इसनूं श्रीमती गांधी के समर्थकों द्वारा कीतियां गईयां दुर्घटनावां वजों दर्शाया, पर सिख और गैर सिख मनुखी अधिकार संगठनों ने दावा किया कि ये सिखां विरुद्ध प्रोग्राम ਦੀਆਂ संगठित कार्रवाइयां सन। चाहे महीने बीत चुके हैं तो भारत सरकार ने दोषी धिरां की पछाण करन ते उन्हां नूं न्याय दिवाउण लई कोई कदम नहीं चुके हैं।
1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 1980 ਵਿੱਚ ਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ISO ਨੇ 1-2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 1600 ਪੰਨੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1985 ਤੋਂ 2007 ਦੇ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਪ ਡੈਨ ਬਾਰਟਨ ਇੰਡੀਆਨਾ, ਰਿਪ ਵਿਕ ਫਾਜ਼ੀਓ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਰੈਪਜ਼ਿਨ ਚੈਪੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਸੇਨ ਜੇਸੀ ਹੈਲਮਜ਼ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਰੇਪ ਰਾਬਰਟ ਡੌਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਜਾਰਜ ਮਿਲਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਰੈਪ ਬਰਨਾਰਡ ਵੇਅਰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਰੈਪ ਵੈਲੀ ਹਰਜਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨੌਰਵ ਸ਼ੂਮਵੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਰਿਪ ਜੈਕ ਫੀਲਡਜ਼ ਟੈਕਸਾਸ, ਰੈਪ ਡਾਨਾ ਰੋਹਾਰ ਬਾਚਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਐਡੋਲਫ ਟਾਊਨਜ਼ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸਬੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਸੀ ਹੈਲਮਜ਼ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ 5 ਮਿਆਦ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ US ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਕੁਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਿਪ ਟਾਸਨਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤੱਤ ਆਤਮ ਨਿਰਮਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਿਪ ਰੋਹਾਰ ਬਾਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੀ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। WSO ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਸਾਲ 1985 ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿੱਚ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਾਲ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 4 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ $15 ਮਿਲੀਅਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1988 ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਸੈਂਸਸ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ। ਜੂਨ 1991 ਵਿੱਚ ਡੈਨ ਬਾਰਟਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1997 ਵਿੱਚ HR 182 ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੇਪ ਡੈਨ ਬਾਰਟਨ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਗੈਰੀ ਕੌਡਿਟ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਐਚਕੌਨ ਮੁੜ 37 ਕੰਡਿਟ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਡਾਨਾ ਰੋਹਾਰਾ ਬਾਚਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਐਕਟ ਨੇ ਸਿਰਫ 82 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ 342 ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਉਡੋਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਕੇਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਫਾਂਸੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਕਵਰ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਹੋਏ, ਪਰ 2011 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 1980ਵੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਸਕਰ 1991 ਵਿੱਚ HR 4653 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਦਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ US ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਬਿੰਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ US ਹਾਊਸ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਏਡਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਦਸਤਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ US ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਸਮਿਕਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ 131 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਡੀਆ ਕਾਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਉਸਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 21 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ 3 ਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਅਰਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਔਲਖ, ਉਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਸਨ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ 30ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਨਾਲ ਸਾਲ 2015-2017 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੱਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 1947 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 1984 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਆਖਰੀ ਤੂਫਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਖੋਜ ਸਥਿਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।